క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారం, ఈ దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదేనా రెడ్డి అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ద సోల్స్ టు రెస్ట్ ఇన్ పీస్ ఆఫర్డ్ బై గాదే లూసిరాడి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఫర్ గాడ్స్ మర్సీ అపాన్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియా కరణ్ కుమార్ అండ్ బోగా అగ్నేస్ మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోగా ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elu Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For the repose of the souls of Adagatla Susilamma, Bimisetti Francis, Mariamma, Adagatla Chapamalamma, Goli Carlo, Jojappa, Avari Ludmeri, Papayam, Sister Regina, Father Andrews, and for the souls in purgatory and orphan souls, Gregorian Mass offered by Bimisetti Michael and Elizabeth Rani and family. For the departed souls of Yerova George Reddy, Veronica Mam, Raja Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Kasu Bal Reddy, Yerova Chinnappa Reddy, Sundaramma, Fatima Mary, Arogya Mary, Gregorian Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Allam Luddureddy Harry, Gregorian Mass offered by family members. For eternal peace to the departed souls of Yeruva Chinnappa Reddy, Luddamma, Marreddy, Veronicamma, B. Reddy Papi Reddy, Annamma, Tumma Marreddy, Nakshatramma, Yeruva Arogya Reddy, T. Thomas Reddy, M. Kaspa Reddy, K. Samson Reddy, Prashant Reddy, M. Shaurilu, and for all the departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Tumma Alphonse Reddy Chinnamma. Thanksgiving Mass for God's blessing so far and for guidance, success of the projects of Swarochish, Mass offered by Mother. For God's mercy upon the departed souls of Pavan Kumar and Nalini, Mass offered by Neeraja. For forgiveness and eternal peace to the departed souls of Gade Rayappa Reddy, Chinnappa Reddy and all family members, Gregorian Mass offered by S. Nakshatram, Yugandhar Reddy, Asha, Nikita, Nishant Reddy. For eternal peace to the departed souls of Dasari Shauri Rani and departed souls of Dasari Thomasaya, Rajamma, Innayam, Thomasamma, Thomasayam, Anand Prasad, Sudharani, Ramesh Prasad, Suresh Prasad, Sundar Raju, Vijayarani, Rajendra Prasad, Gregorian Mass offered through St. Anthony by Dasari Ajit. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma, Tathireddy, George Reddy, and all the souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Tumma Jaipal Reddy, Ludmeri family. For eternal peace to the departed souls of M. George, M. Teresa, M. Mariadas, C.H. Prakasham, C.H. Teresa, C.H. Lalita, C.H. Prabhakam, C.H. Jeevaratnam, Gregorian Mass offered by C.H. Joji Babu and family. For all the departed souls in the family tree and for all the souls in purgatory, to rest in peace, Mass Gregorian offered by Y. Rajesh and family. For salvation and bright future of Allam Sukesh Reddy, Mass offered by Allam Rayappa Reddy and Visha family. For eternal peace to the departed souls of Dondeti Amrita Reddy, Shaurilamma, Elias Reddy, Nirmala, Arogya Reddy, and all the souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Dondeti Vijaya Bhaskar Reddy, Chaitanya Vani family. For all the departed souls who suffered and lost their lives in the concentration camps during the Second World War, and for eternal rest and peace to them in God's mercy. For all the departed souls in the families of Katturi Manilal and M. Lazarus, to rest in peace in heaven, and for orphan souls, Gregorian Mass offered by K. Aruna Joshi and family members. For eternal peace to the departed souls of S. Rayappa Reddy, and for good health of Vasant, Mass offered by S. Vasanta. For eternal peace to the departed souls of Yeruva Shavareddy and orphan souls and souls of the servants of God, Gregorian Mass offered by Jyoti and family. For eternal peace to the departed souls in purgatory and orphan souls, Gregorian Mass offered by Sumalata and family members.
For eternal rest and peace to the departed souls of M. Durgaya, M. Durgamma, M. Narasamma, M. Narasaya, P. Ushamma, P. Balaya, P. Prabhakar, and all the departed souls in the families of Malagala Nirmala, Mass offered by Malagala Nirmala and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Pudota Rayana, Susila, Father Innaya DCL, Nagotu Chennaya, Shaubhagyam, Francis Vijay Kumar, and Rahul Teja, and departed souls of family members, Gregorian Mass offered by Nagotu Anna Mary. For eternal peace to the departed souls of Seelam Joji, Shavaramma, Polisetti, Antaya, Sujanamma, Ramireddy, Teresamma, Gregorian Mass, Seelam Balasundar Rao, Nirmala Rani. For the departed souls of Vangala Sominatha Reddy and Vangala Jojamma, Mass offered by Jojamma. For eternal peace to the orphan souls in purgatory, Mass offered by Pentareddy Sundari. For eternal peace to the departed souls of Jannalagadda Chennaya, Mass offered by Vasundara Devi. For the departed souls of Chennapati Ludaya, Marthamma, Melki Raju, Maneni Innaya, Antonamma, Antaya, Balraju, Louise, and for the departed souls of the family members, Mass offered by Shantamma and family. For all the departed souls in the family of Parvati and departed souls in purgatory, Mass offered by Parvati and family. For good health, healing of Udiga, Purna Chandra Rao, family. From pain and suffering and settlement of life, Mass offered by family members. Thanksgiving Mass for all the blessings received by grace of God, and for peace to the departed souls of Gopu Joji Reddy and Sundaramma, Mass offered by Vadanam Nagaraju, Shobharani family. For God's blessings upon Aruna and Varam on the occasion of wedding anniversary, Mass offered by family. ఈ ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, అదేవిధంగా ఈ దివ్య పూజా బలిలో పాల్గొన్నటువంటి మిమ్మల్ందరినీ కూడా ఆ యొక్క క్రీస్తు రాజు మహోత్సవం ఈ యొక్క పండుగలో దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుకోవాలని మనందరము కూడా దివ్య పూజా బలిలో భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొందాము. మహిమలు పాడి
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 బిడ్డలారా, చాలా సంతోషంతో ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ మీ అందరి కోసం అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈనాడు క్రీస్తు రాజు గొప్ప మహోత్సవం. ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన రాజ్యత్వములో చనిపోయిన వారందరూ చేర్చబడాలని ఈ నవంబర్ నెలలో మనము గ్రిగోరియన్ మాస పెట్టించి చనిపోయిన వారందరి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఎందుకంటే బతికి ఉన్న వాళ్ళ సంఖ్య కంటే చనిపోయే వాళ్ళ సంఖ్యనే ఎక్కువగా. అందువల్ల ఆయన రాజ్యత్వానికి మీరందరూ భాగస్థులుగా చేరాలని ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న మీ అందరి కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని సేవకులుగా మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనుషులకి ఎక్కువగా ఒకే ఒక మాట ఉంది: మా కోసం ప్రే చేయండి, మా కోసం ప్రే చేయండి, మా కోసం ప్రే చేయండి అని నన్ను అడిగిన వారందరినీ ప్రియబిడ్డలారా ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటున్నాం. క్రీస్తు రాజు మహోత్సవ సందర్భంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజను రెండు చేతులు జోడించి నిండి భక్తితో విశ్వాసముతో మీరు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ పేరున సమర్పించుకుంటూ ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం ఎంతో ఆనందముతో అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మనామమునా మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా సర్వేశ్వరుని ప్రేమ పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, యావత్ శ్రీసభ ఈనాడు అమితానందముతో యేసు క్రీస్తు రాజుని మనందరికీ రాజుగా, దేవుడుగా, రక్షకుడుగా మనం కొనియాడుతూ ఉన్నాం. అందుకే మొదటి పట్టణములరా 2వ సాముయేలు గ్రంథం 5వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇజ్రాయేలు గోత్రవంశీయులందరూ కలిసి హెబ్రోన్లో దావీదును కలిసి ఆయనని రాజుగా ఉండమని అడిగి అభిషేకిస్తూ ఉన్నాడు. అసలు ఇజ్రాయేల్లో రాజ్యత్వము ఎక్కడ మొదలైంది అంటే సౌలు కాలములో రాజ్యత్వం మొదలైంది. ఆ రాజ్యత్వం యాక్చువల్ చెప్పాలంటే యేసుక్రీస్తు నెత్తి రాజ్యత్వానికి ఒక సూచనగా ఉంది ప్రియబిడ్డలారా. అది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైనటువంటి పరిచర్య కాలములో ఆల్రెడీ ఎన్నెన్నో సూచనల ద్వారా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈనాటి సువిశేషపట్నం లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయం మనం 35 నుంచి దాదాపు 43-44 వరకు చదివితే అక్కడ యేసుక్రీస్తుని పిలాతు అంతఃపురములో విచారిస్తూ ఉండగా నువ్వు రాజువా అని ఆయనే ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. యేసుక్రీస్తుని కల్వరి కొండపై సిలువ వేసిన తర్వాత ఆ సైనికులు నువ్వు యూదుల రాజు కదా, నువ్వు నిన్ను రక్షించుకో అని హేళన చేస్తూ ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు సిలువ పై భాగమున పిలాతు ఒక పలక రాసి INRI అని మీరు ఏ RCM క్రూసిఫిక్స్ చూసినా అక్కడ పైన INRI అని ఉంది. దాని అర్థం ఏంటంటే ఇతడు యూదుల రాజు అని ఆ రాసి పెట్టాడు. యేసుక్రీస్తుతో పాటు సిలువేయబడినటువంటి దొంగలలో ఒక అతను నువ్వు యూదుల రాజు కదా,
నువ్వు నిన్ను రక్షించుకో, మమ్మల్ని కూడా రక్షించు అని హేళన చేస్తూ ఉన్నారు. చూడండి, ఎంతమంది యేసుక్రీస్తు నువ్వు రాజువు రాజువు రాజు అని అంటూ ఉంటున్నారు. కానీ ప్రభు యేసుక్రీస్తు రాజ్యత్వానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఆయన చక్కగా పిలాతుతో చెప్పాడు, నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు. ఆయన పేతురుతో ఇతర శిష్యులతో చెప్పాడు, నా రాజ్యం ఈ లోక సంబంధమైనచో నా అనుచరులు నా పక్షమున పోరాడేవారు అలాగే మత్తయి 4 బిళ్ళరా సైతాన్ యేసుక్రీస్తు శోధిస్తూ ఉండగా సైతాన్ యేసుక్రీస్తుని ఉన్నతమైనటువంటి పర్వతశ్వరంపై తీసుకుని పోయి రెప్పపాటు కాలమున ఈ ప్రపంచము దాని వైభవం అన్ని చూపించి ఇవన్నీ నాదే అని అన్నప్పుడు పిల్లరా, ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఈ లోక సంబంధమైన ఒక రాజుగా అధికారం చలాయించడానికి వచ్చేవాడు కాదు అని ఆ శోధనలో పడిపోలేదు. యేసుక్రీస్తు ఎలాంటి రాజు అంటే ప్రియములారా, ఆయన మానవులందరినీ దేవుని పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక రాజ్యానికి రక్షణకి నడిపించబడే వాళ్ళకు రాజుగా, ప్రభువుగా, రక్షకుడుగా ఉంటున్నాడు. కాబట్టి దర్శన 21-27 వాక్యం పలుకుతున్నట్లుగా అపవిత్రమైనది ఏది కూడా ఆ రాజ్యములో యెరూషలేము నగరంలో ప్రవేశించలేకుండా, కళంకమైనది ఏది కూడా అక్కడ లేకుండా, పవిత్రమైన పరిశుద్ధుల సింహాసనం, పరిశుద్ధుల రాజ్యం, పరిశుద్ధులుగా ఉన్నటువంటి దేవునికి మనమందరము కూడా ఆ దేవుని రాజ్య సిటిజన్షిప్, పౌరత్వము, పౌరులు మనమందరం పరిపడారు. అందువల్ల ఆ రెండవ రాకలో మీకు గుర్తుండవచ్చు, పోయిన సండే మనము 16వ తారీఖున యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకన గురించి సూచనల గురించి మనం ఆల్రెడీ చదివాం. పిల్లరా, ఈ సూచనలంతా తర్వాత ఆయన రాజుగా, నీతి న్యాయం జరిపించేవాడుగా, అందరినీ తనము పరిపాలించేవాడుగా రాబోతున్నాడు. కాబట్టి ఆయన రాజ్యములో ఒక పౌరుడుగా, రాజ్యత్వములో ఒక మెంబర్గా, రక్షణ పొందినటువంటి వాళ్ళ గుంపులో సహపౌరులుగా చేరటానికి ప్రభువా ఆ గొప్ప భాగ్యం మాకు దయచేయండి. ఈ లోక సంబంధ రాజ్యం మాకు వద్దు ప్రభువా, సైతాన్ రాజ్యం మాకు వద్దయ్యా. అహంకారముతో కూడినటువంటి, ప్రాపంచిక సౌభాగ్యముతో కూడినటువంటి ఈ రాజ్యాధికారం మాకు వద్దు. నీ రాజ్యములో ఆ మంచి దొంగ చెప్పినట్లుగా ప్రభువా, నీవు రాజ్యములకు వచ్చినప్పుడు నన్ను కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకుము అని అన్నప్పుడు, నేడే నీవు నాతో పరలోక రాజ్యములో ఉండదవని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచు పలికిన యేసుక్రీస్తు ఆ మాట మనకి ఓదార్పుగా ఉండాలి, నిరీక్షణగా ఉండాలి, ఆదరవుగా ఉండాలి. ఆ రాజ్యములో చేరటానికి మనలో ఉన్నటువంటి ఆటంకములు, లోక సంబంధమైన రాజ్యత్వ ప్రభావాలు, పిశాచి ప్రభావాలు అన్నీ తొలగించమని మనం ప్రభు ఎదుట భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచు ఉన్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాకు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపము చేసితిమి. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి
కల్వరి రక్తముతో మనలను కడుగి ఇహలోక బంధకాల నుండి విడిపించి ఆ నిత్య రాజ్యములోకి చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. ప్రియులారా, యేసు క్రీస్తుని ప్రభువుగా, రాజుగా, రక్షకుడుగా కొనియాడుతూ సంతోషముతో, ఆనందముతో, మహిమానం పాడుకుంటూ చప్పట్లతో ఆనందముతో మన దేవాదేవిని స్తుతించుకుంటాం.
స్తుతించుదము. సర్వశక్తి గలవో నిత్య సర్వేశ్వరా, విశ్వమంతటిపై రాజ్యాధికారము గల నీ ప్రియతమ కుమారుని ద్వారా సృష్టినంతటిని పునరుద్ధరింప చిత్తగించితివి. మానవ జాతి అందయు పాపదాస్యము నుండి విముక్తిని పొంది మహావైభవము గలవాడునైన మీ సేవకు అంగీకృతమగునట్లును నిత్యమే స్తుతిగానము చేయునట్లును కృపచూపుము. మా రక్షకుడవైన ప్రభువా, నిన్ను దేవుడుగా నిన్ను రాజుగా మేము అంగీకరించి ఆ నిత్య సౌభాగ్యములో పాలు పంచుకున్న కృపను మాకు దయచేయుమని మిమ్ము బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పట్టణము. పెద్దలు దావీదును ఇజ్రాయేలీయులకు రాజుగా అభిషేకించిరి. 2వ సమూయేలు గ్రంథము 5వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1 నుండి 3 వరకు. అంతటా ఇజ్రాయేలీయుల తెగలన్నీ హెబ్రోనున దావీదు కడకు వచ్చి, మేమందరము నీ ఎముక వంటి వారము, రక్త సంబంధులము. పూర్వము సౌలు పరిపాలించినప్పుడు ఇజ్రాయేలీయుల సైన్యములను నడిపించిన వాడవు నీవే. యావే, నీవు నా ప్రజలకు కాపరివి, నాయకుడవు అయ్యదవు అని నిన్ను గూర్చియే సెలవిచ్చెను అనిరి. పెద్దలందరూ హెబ్రోనునకు రాగా దావీదు యావే సమక్షమున వారితో ఒడంబడిక చేసుకొనెను. అంతటా పెద్దలు అతనిని ఇజ్రాయేలీయులకు రాజుగా అభిషేకించిరి. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. స్తోత్రం. నీకే స్తోత్రం. కోనలు నీ ప్రేమను
లోకము జీవించిన దేవా నీకే స్తోత్రం. ఈ భూలోకమంతా జీవించిన దేవా నీకే స్తోత్రం. ఆయన మనలను ప్రియపుత్రుని సామ్రాజ్యములోనికి సురక్షితముగా తోడుకొని వచ్చెను. రెండవ పట్టణము పునీత పౌలు గారు కొలసీలకు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము 12వ వచనం నుండి 20వ వచనం వరకు. సోదరులారా, తన పవిత్రుల వారసత్వములో వెలుగునందు భాగస్థులగుటకు మిమ్ములను యోగ్యులుగా చేసిన తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొనుచున్నారు. ఆయన మనలను అధికార శక్తి నుండి విడిపించి తన ప్రియ పుత్రుని సామ్రాజ్యములోనికి సురక్షితముగా తోడుకొని వచ్చెను. ఆ కుమారుని మూలముగా మనకు స్వేచ్ఛ లభించినది, మన పాపములు క్షమింపబడినవి. క్రీస్తు అదృశ్యుడై ఉన్న దేవుని ప్రత్యక్ష రూపము. ఆయన సమస్త సృష్టిలో తొలుత జన్మించిన పుత్రుడు. ఏలయనా దేవుడు ఆయన ద్వారా పరలోక భూలోకములయందు కంటికి కనిపించని అన్ని వస్తువులను, ఆధ్యాత్మిక శక్తులను, ప్రభువులను, పాలకులను, సింహాసనములను, అధికారములను కూడా సృజించెను. దేవుడు సమస్త విశ్వమును ఆయన ద్వారా ఆయన కొరకు సృష్టించెను. ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు. ఆయనయే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు. ఆయన తన శరీరమైన శ్రీసభకు శిరస్సు. సమస్తమును ఆయనయే ప్రథముడగుటకు ఆయన ఆది అయి ఉండి మృతుల నుండి లేచిన వారిలో ప్రథమ పుత్రుడు. దేవుని సొంత నిర్ణయమును అనుసరించియే ఈ కుమారులలో దేవుని సంపూర్ణ స్వభావము ముక్తీభవించినది. ఈ కుమారుని ద్వారా సమస్త ప్రపంచమును తిరిగి తనతో సమాధానపరుచుకొనుటకు దేవుడు నిశ్చయించెను. పరలోక భూలోకములందలి సమస్త వస్తువులను ఆయన తన కుమారుని శిలువ బలి ద్వారా తనతో సమాధానపరుచుకొనెను. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సంగీతము వాక్యము నా జీవన వేదము. నామము నా మధుర సంగీతము వాక్యము నా జీవన వేదము. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ధన్యులు దేవుని రాజ్యము వారిది. ధన్యులు ఓదార్పు వారు పొందెదరు. ధన్యులు దేవుని రాజ్యము వారిది. ఓదార్పు
ఏలినవారు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన శుభవార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకాసు వార్త 23వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 35 నుండి 43 వరకు. ప్రజలు అచ్చట నిలుచుండి ఇది అంతయు చూచుచూ ఉండేది. ఇతడు ఇతరులను రక్షించను, కానీ ఇతడు దేవుని ఎన్నుకొనిన క్రీస్తు అయినచో తనను తాను రక్షించుకునేము అని అధికారులు ఆయనను హేళన చేసిరి. సైనికులు కూడా ఆయనకు దగ్గరగా వచ్చి పులిసిన ద్రాక్షరసమును ఇచ్చి, యూదుల రాజు అయినచో నీవు నేను రక్షించుకున్నాము అని పరిహసించిరి. ఇతడు యూదుల రాజు అని ఫలకమున రాసి శిలువ పై భాగమున ఉంచిరి. సిలువేయబడిన 2 నేరస్తులలో ఒకడు, నీవు క్రీస్తువు కదా, ఆయనచో నిన్ను నీవు రక్షించుకుని మమ్మల్ని కూడా రక్షింపుము అని ఆయనను నిందింపసాగిరి. రెండోవాడు వానిని గద్దించుచు, నీవు దేవుని భయపడవా, నీవు కూడా అదే శిక్షణ పొంది ఉన్నావు కదా. మనకు విధించినటువంటి శిక్ష న్యాయ సంబంధమైనది. మనం మన పనులకు తగు ఫలమును అనుభవించుచూ ఉన్నాం. కానీ ఈయన ఏ తప్పిదము చేయనెరుగదు అని యేసు వంగకు తిరిగి, యేసు, నీవు నీ రాజ్యములో ప్రవేశించినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకముంచుకునుము అని విన్నపించను. యేసు వానితో, నేడే నీవు నాతో కూడా పరలోక రాజ్యమున ఉందువు అని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచూ ఉన్నాను అనను. ప్రభు యేసు క్రీస్తు రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీయు మన్నింపబడునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పిల్లరా, క్రీస్తు రాజ మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. విష్ ఎ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫీస్ట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ద కింగ్. ఈనాడు యేసు క్రీస్తు రాజ్యత్వమును గురించి పాత నిబంధనలో నూతన నిబంధనలో మనము చాలా లోతుగా చదివి మనం ధ్యానించబోతున్నాం. ఈ వాక్కు పరిచర్య దేవుని పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానముతో నేను చెప్పాలని, మీరు వినాలని ఒక్క నిమిషం మనం కలిసి ప్రార్థిద్దాం. కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థించండి. యేసయ్యా, నిన్ను ప్రభువుగా, రాజుగా, రక్షకుడుగా అంగీకరించి ఈనాడు లోకవ్యాప్తంగా ఈ మహోత్సవం కొనియాడుతూ ఉండగా ప్రభువా, నీ సన్నిధిని మాకు తెచ్చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, నీవిచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానముతో మేము వాక్కు చదవటానికి, వాక్కు వివరించటానికి, వాక్కు అర్థం చేసుకోవటానికి, వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును అనే వాక్యం పలుకుతూ ఉండగా ప్రభువా, ఆ వాక్కు విని మేము విశ్వాసములో బలపడినట్లు కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా, ఈ లోక జీవిత యాత్రను ముగించి పరలోకములో నీ రాజ్యత్వములో ప్రభువా మేము కూడా చేరే భాగ్యం మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా,
నువ్వే రాజుగా, నువ్వే ప్రభువుగా, నీవే రక్షకుడుగా ఈ లోకాన్ని, పిశాచిని జయించి మీరిచ్చినటువంటి ఆ ఉన్నత విజయం మేము పొంది మీకు సాక్షిగా జీవించే కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తామయ్యా. ఈ సవత్తునము ఈ వాక్కు ద్వారా బిడ్డలందరితో మాట్లాడండి. ఇది హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అమ్మ మరియ తల్లి మా కోసం ప్రార్థించండి. దేవ వరప్రసాదం చైతాన్య మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, శిలడు ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ముల ఇంటుడు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, 1925 సంవత్సరములో పోపు పాయస్ ద 13వ పాప గారు క్రైస్త కింగ్ అనేటువంటి ఒక మహోత్సవము లోకవ్యాప్తంగా ఆర్సే సంఘం అంతా కొనియాడాలని ఆయన మొదటిసారిగా ప్రకటన చేశారు. ఈ పండుగ ప్రకటన చేయటానికి మనకి పూర్వ నిబంధన, నూతన నిబంధన సంబంధమైనటువంటి చాలా ఆధారాలు ఉన్నాయి. బైబిల్లో దాదాపు 120 సార్లు మనము దేవుని రాజ్యం, దేవుని రాజ్యం అనేటువంటి ఒక పదాన్ని మనం చదువుతూ ఉన్నాం. అందులో 90 సార్లు ఈ పదాన్ని యేసుక్రీస్తే మనకు బోధించి తెలియజేసి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయనకు ఒక రాజ్యం ఉంది అని, ఆయన రాజు అని, రాజుగా రాబోతున్నాడని పిల్లరా, మన విశ్వాస సత్యము దీనిపై ఆధారపడి ఉన్నది. మనము ప్రియపిల్లరా పరిశుద్ధ మధ్య గ్రంథములు మనం చూస్తే మొదటిలో రాజ్యత్వం అనేది, కింగ్ అనేది, కింగ్షిప్ అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతమే లేదు. అబ్రహాం ఎంపిక మొదలుకొని ఈసాకు, యాకోబు, ప్రియులరా ఇటువంటి పూర్వీకుల ద్వారా దేవుడే స్వయంగా ప్రత్యక్షంగా వారితో మాట్లాడి వాళ్ళని నడిపించే ఒక చరిత్ర మనకుంది బైబిల్ ప్రకారం. అలాగే ఐగుప్తులో బానిసలుగా ఉన్నటువంటి వారిని బలాఢ్యుడైనటువంటి ఫేరో హస్తం నుంచి విడిపించి 10 తెగుళ్ళ ద్వారా దేవుని శక్తి ఏంటో, ఉనికి ఏంటో, మహిమ ఏంటో అని తెలియజేసి వారిని బయటికి స్వతంత్రానికి నడిపించిన ప్రభువే. యాక్చువల్లీ బైబిల్ వాక్య ప్రకారం ప్రియులారా, పగటివేళ మేఘస్తంభ రూపములో, రాత్రివేళ అగ్ని స్తంభ రూపములో వారికి ముందుకు నడిచి వారి ముందున్న శత్రువులందరినీ కూడా నశింపజేసే ఒక దేవుడు, ఆయన సొంత ప్రజల ఒక సంకల్పమే మన బైబిల్లో చూస్తున్నాం ప్రియబిడ్డలారా. తర్వాత ప్రవక్తల ద్వారాను, న్యాయాధిపతుల ద్వారాను దేవుడే ప్రత్యక్షంగా వారిని నడిపించారు. ఎందుకంటే వీరే దేవుని సందేశ వాహకులుగా నిలబడి ప్రజలని నడిపించారు ప్రియబిడ్డలారా. కానీ బైబిల్లో చివరి న్యాయాధిపతి అయినటువంటి మీకు తెలుసు సామువేలు కాలం వచ్చినప్పుడు సామువేలు పిల్లలు ప్రియబిడ్డలారా దుర్మార్గి, అవిధేయత గలవారు, దేవభక్తి లేనివారు, రకరకాల చెడు అలవాట్లతో పాపములతో నిండిన జీవితం జీవించువారు, దేవుని పట్ల కానీ దేవుని ప్రజల పట్ల కానీ ఆసక్తి లేనివాడు, దైవ సందేశ ప్రకారం జీవించిన వాళ్ళు కూడా కాదు, దైవాజ్ఞలు పాటించే వాళ్ళు కూడా కాదు. కాబట్టే ప్రియులారా మొట్టమొదటిసారిగా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు సమూయేలు దగ్గరికి వచ్చి అన్య దేశాలకి, అన్య జాతి ప్రజలకి
వారిని నడిపించటానికి, యుద్ధం చేయటానికి, వారి కోసం నిలబెట్టడానికి ఒక రాజుగా ఉన్నట్లు మాకు కూడా ఒక రాజు కావాలని ప్రియబిడ్డలారా, మొట్టమొదటిసారిగా రాజ్యత్వము, ఒక కింగ్ అండ్ కింగ్షిప్ అనేటువంటి సంకల్పం మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఎప్పుడు చూస్తూ ఉన్నామంటే మొదటి సామెతల గ్రంథం 8వ అధ్యాయం తీసుకుని పిల్లరా, అక్కడ 19, 22 వచనాలు విందామా? ఇక్కడే ఫస్ట్ టైం కింగ్ అండ్ కింగ్షిప్ గురించి ప్రజలు మాట్లాడే ఫస్ట్ సంఘటన బైబిల్లో ఉంది. 1 సాముయేల్ 8, 19 and 20. అయినను ప్రజలు సమూవేలు మాట పెడచెవిని పెట్టి మాకు రాజును నియమించి తీరవలయును అని పట్టుబట్టిరి. ఇతర జాతుల వలె మాకును రాజు కావలయును, మాకు కూడా రాజు కావాలి, మా రాజు మాకు న్యాయం చెప్పవలయును. చూడండి, మా రాజు మాకు న్యాయం చెప్తాడు, మా యుద్ధములలో మాకు ముందు నడిచి మా పట్ల యుద్ధం చేస్తారు, శత్రుల్ని ఓడిస్తారు. ఇదే మనుషులకు ఉన్నటువంటి ప్రియబిడ్డలారా రాజ్య సంకల్పం, రాజు సంకల్పం, కింగ్షిప్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ అండి. అంటే అన్ని జాతి జనులు చూస్తూ ఉన్నారు, దేవుడే వారికి రాజుగా ఉన్నాడని, దేవుడే వారికి కళ్ళ ముందు నడిపిస్తున్నారనేటువంటి ఒక అనుభవం వాళ్ళకి లేదు. దేవుణ్ణి వారు నిరాకరించి మనిషిని రాజుగా కావాలని పిల్లరా ప్రజలు కోరుకున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి చూడండి. యాక్చువల్లీ సాముయేలు ప్రవక్త చాలాసార్లు ప్రజల్ని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఈ రాజు వల్ల మీకు చాలా కష్టాలు వస్తాయి, నీ భార్యని, పిల్లల్ని వారు బానిసత్వ పనులకు వాడుకుంటారు, మీ సొమ్ము వారు అన్యాయంగా దోచుకుంటారు, మీకు ఇబ్బందులు, కష్టాలు, సమస్యలు వస్తాయి, మీ ఆర్థిపాస్తులను మీరు పన్నుగ కట్టవలసి వస్తుంది. ఎంత చెప్పిన ప్రియులారా వారు వినలేదు. అందువల్ల గమనించండి, మొట్టమొదటిగా ప్రజల డిమాండ్ ప్రకారం దేవుడు సాముయేలు ద్వారా అభిషేకించిన ఇశ్రాయేలు మొదటి రాజువే సౌలు. మీకు తెలుసు, ఆయన చివరికి దేవుని విడిచిపెట్టి తాను రాజుగా అభిషేకించిన సాముయేలుని మాట పెడచెవిని పెట్టి సోద చెప్పించుకున్నటువంటి ఒక లేడీ దగ్గర అర్ధరాత్రి వేషం మార్చుకుని ప్రచ్ఛన్న వేషం తెరుచుకుంటూ వెళ్ళి అంతగా దిగజారిపోయి చివరికి తానే ఫిలిష్తీయులకు విరుద్ధమైన ఘోరమైన యుద్ధములో తన సొంత కత్తి మీద పడి ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయాడు. రెండవ రాజువే దావీదు ప్రియబిడ్డలారా, తన సైన్యాధిపతి అయినటువంటి ఊరియాని చంపించి ఆయన భార్యని సొంతం చేసుకుని వ్యభిచారం అనే పాపానికి పాల్పడినటువంటి వాడుగా మారాడు దావీదు ప్రియబిడ్డలారా. తర్వాత తన సొంత కుటుంబ సభ్యుల నుంచి తన సొంత కుమారుని అబ్సలోముని భయపడే రాజువే పారిపోవలసి వచ్చింది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మూడవ రాజువే సొలొమోను పరివారం మీకు తెలుసు. చక్కగా రాజ్యత్వాన్ని స్వీకరించిన సొలొమోన్, రాజుగా అభిషేకం పొందినటువంటి సొలొమోన్ దేవుని కోసం మొట్టమొదటిగా యెరూషలేము దేవాలయాన్ని కట్టించాడు. గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేశారు. దేవుడు ఆయనకి కలల్లో కనిపించి అతిపెద్ద జ్ఞానం ఇచ్చి అభిషేకించాడు ప్రియుల. కానీ తర్వాత ఆయన విగ్రహారాధనకి పాల్పడ్డారు. ఆయన ఇజ్రాయేల్ దేవుని దేశాన్ని విగ్రహాలతో నింపేశాడు. తర్వాత ఆయన చేసినటువంటి ఈ పాపపు కార్యముల వలన ఆయన తర్వాత రాజ్యమే రెండు ముక్కలుగా చీలిపోయాయి. రెహోబోవాము, జెహోబోవాము కాలంలో. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ఇలా మనుషులు రాజువై ఉండి మనుషులని పడదలో పట్టించే టైం, ఎవడు వచ్చినా సరే జనులకి ఇబ్బందులు, కష్టాలు, కన్నీరు, వేదనలు, దుఃఖము, దురిదము, ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్న టైము మళ్ళీ ప్రజలు దేవుని వైపు మొరబెట్టి
వారు దేవుని యొక్క నడిపింపు కోసము, వారికి రక్షణ కావాలని అడుగుతూ ఉండగా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుల, యెషయా ప్రవక్త ద్వారా దేవుడే ఒక రాజును వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడండి. యాక్చువల్లీ మనం యెషయా ప్రవక్తలో మనం 9వ అధ్యాయము 6, 7, 8, 9 చదివితే ప్రియులారా, అక్కడ దేవుడే ఒక రాజుని వాగ్దానం ఇస్తున్నట్లు యేసుక్రీస్తు జననకి ముందు దాదాపు 700 సంవత్సరాల క్రితం ఈ యొక్క ప్రవచనము ఆ ప్రకటన జరిగింది. తర్వాత మనం మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయంలో చదివితే ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన ఒక రాజుగా జన్మించినట్లు, అనగా తూర్పు దిక్కు నుంచి జ్ఞానుడు వచ్చినప్పుడు యూదులకు రాజుగా జన్మించిన క్రీస్తు ఎక్కడా అని హేరోదుని అడిగాడు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా. అనగా ఆయన వాగ్దానం చేయబడినటువంటి రాజు రాజుగానే పుట్టినట్టు మనం చదువుతూ ఉన్నాం ప్రియబిడ్డలారా. అలాగే ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన రాజుగానే జీవించాడు ప్రియబిడ్డలారా. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాము, యేసుక్రీస్తు బతికి ఉండగానే ఎన్నోసార్లు యేసుక్రీస్తు పిల్లరా ఒక రాజుగా జీవించినట్లు మనం బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. చివరికి ఆయన రాజుగానే మరణించాడు. అందుకే ఆయన మరణ విచారణ సమయం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు పిలాతు అడుగుతూ ఉన్నాడు, నువ్వు యూదులకు రాజువా? సైనికులు హేళన చేస్తూ ఉన్నారు, నీవు యూదుల రాజు కదా, నువ్వు నిన్ను రక్షించుకో. ఆ మంచి దొంగ అడుగుతూ ఉన్నాడు, ప్రభువా నీవు నీ రాజ్యమునకు వచ్చినప్పుడు నన్ను కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకో. శిలువపై పిలాతు రాసి ఇచ్చినటువంటి అండగొట్టినటువంటి ఆ పలకు రాయబడి ఉంటుంది INRI, అనగా ఇతడు యూదుల రాజువు అని. అందులో ప్రవక్త పలికినటువంటి ప్రభువా, ఇన్ని ప్రవచనములు యేసు జీవితంలో ఒక యథార్థంగా మారింది అనేటువంటిది ఎంతో విశ్వాస సత్యం ప్రియబిడ్డలారా, ఎంతో బైబిల్ ఆధారమైనటువంటి ఒక కార్యం. కానీ ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే, నా రాజ్యం ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు అని, ఐహికమైనది కాదు అనేటువంటి ఒక వాస్తవమే మనకు బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది ప్రియబిడ్డలారా. యాక్చువల్లీ మనం బైబిల్లో యేసుక్రీస్తు రాజ్యత్వం గురించినటువంటి ఇన్ని 120 రెఫరెన్సెస్ ఉంటే అవి అన్ని దేనికి చూపిస్తూ ఉందండి పిల్లరా? యేసుక్రీస్తు తన శిలువ పాటల మరణోద్ధానము ద్వారా ఈ లోకాన్ని, లోకాధికారి అయిన సైతాన్ని జయించి ఆయన నిత్య ఒక రాజుగా, శాశ్వతమైనటువంటి ఒక రాజుగా, నిత్య నిబుడైనటువంటి రాజుగా పరిపాలన చేయబోతున్నటువంటి దేవుని రాజ్యమునకు రాజు అని మానవులందరినీ ఆ రాజ్యములోనికి ఆహ్వానించటానికి, ఆ రక్షణకు నడిపించటానికి ఆయన వచ్చాడు అనేటువంటి ఒక గొప్ప సత్యం ప్రియులారా మనకి బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. ఆ రాజ్యం మనం చూడబోతూ ఉన్నాం, ఆ మహిమగల రాజుని మనం దర్శించబోతూ ఉన్నాం, ఆ రాజ్యత్వంలో ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాం ప్రియబిడ్డలారా. ఆ రాజ్యానికి ఉన్న ప్రత్యేకత పిల్లరా ఈ లోక సంబంధమైన రాజ్యానికి ఉన్న ప్రత్యేకతకి చాలా తేడా ఉంటుంది. భూమి ఆకాశానికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంటుందో అంత వ్యత్యాసం ఉంది ప్రియమైన సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా. ఆ రాజ్యం అనుకున్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, అది ఆ రాజ్యములో ప్రభువే ఆయనే మహిమగల రాజుగా సింహాసనపై ఆసీనుడై ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఒక మహిమగల రాజు అని కీర్తన మనం చూస్తున్నామా? 24వ అధ్యాయంలో పిల్లరా మనం 9వ చదువుతూ ఉన్నాం. ఆల్రెడీ కీర్తనలో ఈ మహిమగల గొప్ప రాజును గురించి రాయబడినటువంటి కీర్తన కీర్తించుకున్నామా? Psalm 24:9లో హీ ఈస్ అ గ్లోరియస్ కింగ్, ఆయన మహిమగల రాజు అని రాయబడి ఉంది. చదువుతామా? మందిర ద్వారములారా మీ తలుపులను పైకెత్తుకొనుడు, పురాతనములైన తలుపులారా మీరు పైకి లెండు, మహిమాన్వితుడైన ప్రభువును
లోనికి రానిండు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యాక్చువల్లీ ఇది మనం ఎప్పుడు చదువుతూ ఉన్నామంటే ప్రియులారా, హోసానా 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 అని పాడుతూ ఉన్నటువంటి పామ్ సండే రోజు ఖజూర మట్టలు పట్టుకుంటూ ప్రభువు నామం పేరిట వచ్చడి వాడు ధన్యుడు, ఆయన మహిమాన్యుదుడు, ప్రభువు అనేటువంటి ఆయన మహిమగల రాజు అనేటువంటి ఆ కీర్తన పిల్లరా మనము పామ్ సండే రోజు మట్టల ఆదివారము మనం చదువుతూ ఉన్నాం. ఆ ఒక్క రాజ్యమునకే పిల్లరా ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు బిడ్డలారా. రెండోది ఏంటంటే ఆయన రాజుగా రాబోతూ ఉండగా ఆయన రెండవ రాకలు ప్రియులారా ఆయన సకల మనుషులకి తీర్పు బుద్ధించే నీతిగల రాజుగా ఆయన రాబోతూ ఉన్నాడని ఆల్రెడీ ఆయన పుట్టుక పూర్వం దాదాపు 700 సంవత్సరాల క్రితం యెషయా ప్రవక్త తీసుకున్నామా 32వ అధ్యాయంలో పిల్లరా 1వ వచనములో ఆయన సకల జాతి జనులని ఆయన రాజుగా వచ్చి నీతి తీర్పు న్యాయమునకు తగినట్టు విధించబోతూ ఉన్నాడనేటువంటి ఒక రెండవ కాన్సెప్ట్ మన బైబిల్లో ఉంది. ఈ ప్రపంచం మనం చూస్తూ ఉండగా ఎక్కడ చూసినా అనీతి అక్రమాలు అరాచకత్వం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రభులరా. అలాగే హింసలు, ఇబ్బందులు, బాధలు, కష్టాలు, దోచుకోవటాలు అన్ని పాపకార్యాలు చూస్తూ ఉన్నాము. కానీ నీతి న్యాయమునకు సత్యమునకు స్థానం లేనటువంటి ఒక లోకమే, ఒక రాజ్యమే ఇది. కానీ ప్రభు యొక్క రాజ్యం వచ్చినప్పుడు అలా కాదు అనేటువంటి స్పష్టమైనటువంటి ఆన్సర్ యెషయా ప్రవక్త తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. విందామా? ఇదిగో వినుడు, రాజు నీతితో పరిపాలించును. రాజు నీతితో పరిపాలించబోతూ ఉన్నాడు. అధిపతులు న్యాయముతో ఏలుదురు. అధిపతులు న్యాయముతో ఏలుతున్నటువంటి ఒక కాలం కదా. అది నీతికి సత్యమునకు మూలమైనటువంటి ఒక రాజ్యం. ఆ నీతి సత్యం ఇది కూడా ఈ లోక సంబంధం ఏ రాజ్యములు, ఏ రాజ్యత్వములు, ఏ ప్రభుత్వములు కూడా వల్ల అసలు ఉండదు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. మూడవదిగా ప్రభువు రాజుగా వచ్చినప్పుడు ఆ రాజ్యం ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆయన సాత్వికుడైనటువంటి రాజు ప్రియబడ్డారా. అనగా వినయము వినయాన్మృత కలిగినటువంటి ప్రభువుని ఇది కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. యాక్చువల్లీ మనము ఈ పామ్ సండే రోజున మట్టల ఆదివారం నాడున గురువులు బైబిల్ చదువుతూ ఉండగా తీసుకుంటామా మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయంలో 5వ వచనములో అక్కడ రాయబడినటువంటి ప్రభు యొక్క రాజత్వము గురించి ఆయనకి హోసానా పాడినటువంటి ప్రజల మాటలను మనం వింటూ ఉన్నామా? మాథ్యూ 21:5 వచనం. ఇదిగో నీ రాజు నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడు. ఇదిగో మీ రాజు మీ యొద్దకు వచ్చుచు ఉన్నాడు. అతడు వినమ్రుడు. ఆయన వినమ్రుడు. గాడిదపై భారవాహమగు దాని పిల్లపై ఎక్కి వచ్చుచున్నాడు. ప్రియులరా, సాధారణంగా రాజులు గుర్రాలపై వస్తాడు, రథములపై వస్తాడు. అది యుద్ధం చేయటానికి విజయశ్రీలాడినటువంటి రాజువుగా ఈ గుర్రం పైకి రథం మీద ఎక్కి వస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ మనము మట్టల ఆదివారం నాడున హోసానా గానం యేసుక్రీస్తుకు పాడుతూ ఉండగా అక్కడ మన బైబిల్ చదువుతున్నది ఏంటంటే ఆయన గాడిద పిల్లపైకి ఎక్కి యేసుక్రీస్తు వస్తూ ఉండగా ఆయన వినయాన్యుడై వినమ్రుడై ఆయన వస్తూ ఉన్నాడని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. పిల్లరా, ఆ రాజుకి రాజ్యత్వం అనుకున్నటువంటి మూడో ప్రత్యేకత ఇది. ఎందుకంటే లోక సంబంధమైన రాజుల ప్రత్యేకత ఏంటంటే అహంకారము, గర్వము. అలాగే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి కార్యాలలో ఉబ్బిపోతున్నటువంటి మనస్తత్వం కలిగినటువంటి రాజులే మనకున్నారు. కానీ దేవుని ఆ రాజ్యములో పిల్లరా ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలో అనేక ప్రత్యేకతలలో ఒకటి ఇదే. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆ రాజ్యం అనుకున్నటువంటి ఆ రెండవ రాకులో ఆయన స్థాపించబోయే రాజ్యం అనుకున్నటువంటి 4వ చివరి ప్రత్యేకత ఏంటంటే పిల్లరా ఆయన లోక సంబంధమైన సకల రాజ్యత్వాన్ని, రాజులను,
సింహాసనాలను, అధిపతులను అన్నిటినీ సర్వనాశనం చేసి అందరికీ అన్నిటికీ పైగా ఆయన రాజులకు రాజుగా ఆయన పరిపాలించబోతూ ఉన్నాడని, ఆయన పరిపాలనకి అందమే లేనటువంటి ఒక చిర సామ్రాజ్యమును ఆయన స్థాపించబోతూ ఉన్నాడని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇది ఎంత బాగుందంటే తీసుకుంటామా పిల్లల, యోహాను గారికి ఇలాగ దానియేలుకి దేవుడు చూపించిన దర్శనములు తీసుకుంటామా. దర్శన గ్రంథము 15వ అధ్యాయం తీసుకుంటాం, 3వ వచనం ప్రియబిళ్ళారా. దర్శన గ్రంథము 15వ అధ్యాయము 3వ వచనం చూసుకుంటే చక్కగా అక్కడ రాయబడి ఉన్నది మనం వింటామా. దేవుని సేవకుడగు మోషే గీతము, గొర్రెపిల్ల గీతమును వారు ఇట్లు పాడుచుండిరి. సర్వశక్తి మంతుడగు దేవా, ఓ ప్రభు, నీ కృత్యములు ఎంత ఆశ్చర్యకరములు, ఎంత మహిమాన్వితములు. సర్వజాతులకు చక్రవర్తి. చూడండి, సర్వరాజులకి చక్రవర్తి. మనము పిల్లరా ఈ ప్రభు యొక్క రాజ్యత్వం ప్రత్యేకత నాకు చాలా నచ్చినటువంటి, అనగా అది ఎలాంటి రాజ్యము, ఎలాంటి సింహాసనము, ఎలాంటి పట్టణాలు, అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో లేదా ఆ గొప్ప సంకల్పం ఉంటుంది. దర్శగ్రంథము 21వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా. అక్కడ 23, 24, 25, 26 ఈ 4 వచనాలు ఒకసారి వింటే పిల్లరా, మనము ఈ యేసుక్రీస్తు రాజ్యత్వము, ఆయన కింగ్షిప్ను గురించి, ఆయన రాజ్యములకు రాజు అని, రాజులను ఏలువాడని ఇన్ని గొప్ప కార్యం మనం చెప్తూ ఉండగా, దర్శనములో ఈ సిటీ, ఆ టౌన్, ఆ కింగ్షిప్ ఎలా ఉందో ఒకసారి విందామా. ఆ నగరమునకు సూర్యచంద్రుల వెలుగే అవసరం లేకుండెను. చూడండి, ఆ ప్రభు యొక్క నగరం, ప్రభు యొక్క పట్టణ రాజ్యానికి సూర్యచంద్రుడు వెలుగే అక్కరలేదు. దేవుని తేజస్సు ఆ నగరమును దేదీప్యమానముగా చేయును. వావ్! రాజు అయినటువంటి, గొర్రెపిల్లైనటువంటి ఆ దేవునికి వెలుగే తేదీప్యమానముగా ఆ పట్టణానికి వెలుగిస్తూ ఉంది. కంటిన్యూ. గొర్రెపిల్లయే ఆ నగరమునకు దీపము. గొర్రెపిల్లయే ఆ నగరమునకు దీపము. ప్రపంచ ప్రజలు దాని వెలుగుచే నడుగగలుగుదురు. చూడండి, ప్రపంచంలో సకల జాతి కులాల మతాల వాళ్ళు ఆ వెలుగును నడుస్తాడు, అనగా దేవుని సింహాసనం నుండి, ప్రభువు నుండి వచ్చే ఆ వెలుగులో ప్రజలందరూ నడుస్తారంట. ప్రజలందరినీ పరిపాలించి నడిపించే ఒక రాజు. కంటిన్యూ. భూపాలురు తమ వైభవమును దానిలోనికి తీసుకొని వత్తురు. ఆ నగర ద్వారములు దినమంతయు తెరవబడియే ఉండును. అట రాత్రి అనునది ఉండదు. చూడండి, ఈ లోక రాజ్యానికి, రాజ్యత్వానికి ప్రత్యేకత చూడు, ఈ నగరానికి ప్రత్యేకత చూడు. అది ఆ సిటీ గేట్స్ రాత్రి పగలు లేకుండా తెరవడి ఉన్నాయి. ఓకే, కంటిన్యూ. కనుక ఆ ద్వారములు ఎన్నడను మూయబడవు. ఎన్నడను మోయబడవు. పెక్కు జాతులు ఘనతయు భాగ్యమును ఆ నగరమునకు కొనిరాబడును. కానీ చాలు ప్రియులారా, people will bring it into the glory and the honor of the nations. సకల రాజ్యముల యొక్క గౌరవ, మర్యాద, మహిమతో కూడినటువంటి ఒక స్థలముగా ఆ దేవుని యొక్క రాజ్యత్వం, దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని గురించి బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది. బిడ్డలారా, ప్రియులారా, ఆ గొప్ప రాజ్యమునకు నన్ను కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకుని తీసుకువెళ్ళమని ఈ దొంగ అడిగాడు. ప్రియులారా, ఆ రాజ్యమునకి యేసుక్రీస్తు మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, మనం భూమిలో బ్రతుకుతూ ఉండగానే ఆత్మలో ఆ రాజ్యానికి సంబంధమైన విలువలలో మనం జీవించగలిగినట్లుగానే పాపగారు ఈ యొక్క గొప్ప పండుగను ఘోషణ చేసి ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ, తెలుసు కానీ తెలియక కానీ ఆ మనుషులు కూడా అనేక మంది అనేక సార్లు యేసుక్రీస్తుని నువ్వు రాజువా, రాజువా, రాజువా అని మళ్ళా 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 మన బైబిల్లో చదువుతూ ఉండగా ఇవి అన్నీ కూడా ఆ రాజ్యత్వానికి, ఆ రాజుకున్న ప్రత్యేకత మనుషుల మాటలో, మనుషుల నోటి వెంట పలికిస్తున్నటువంటి ఒక దేవుని సంకల్పాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇంకా
చివరికి ముగిస్తూ ఉండగా యేసుక్రీస్తు అపోస్తులకు ఇచ్చినటువంటి సువార్త బోధ సంబంధమైనటువంటి ఆ మిషన్ కమాండ్లో ప్రియులరా ఆయన ఒక మాట అంటూ ఉన్నాడు. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం తీసుకున్నామా, అక్కడ 18వ వచనంలో ఇహపరములందు సర్వాధికారము నాకు ఇయ్యబడినది అనగా ఒక్కసారి ఆయన రాజుగా వస్తే ఆయన రాజ్యానికి ఇహ పరములందు సంపూర్ణ సర్వాధికారము తండ్రి దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చి ఉన్నది అని ఆల్రెడీ ముందుగానే అపోస్తలులకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆత్మీయులకు మాత్రమే ఇటువంటి గొప్ప రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి ఆ ఆంతరిక నేత్రం ఉందండి. విందామా? యేసు వారి దగ్గరకు వచ్చి వారితో ఇహపరములయందు నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడిన. చూడండి, ఆ రాజుకి బ్రదా ఈ లోక సంబంధ రాజులకి కేవలం ఈ లోక సంబంధమైన అధికారాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ రాజులకు రాజు, ప్రభువుకు ప్రభు అయినటువంటి ఆయనకి ఇహ పరములయందు సర్వాధికారము కలిగి ఉంది తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ రాజు ఇహములో ఉన్నటువంటి పరలో ఉన్నటువంటి మానవులందరినీ తీర్పు చేయటానికి వచ్చి వారందరికి తీర్పు విధించి ఎవరైతే ఆ రాజ్యమునకు చెందిన వారుగా ఉన్నారో, ఆ రాజ్యమునకు చెందని వారుగా ఉన్నారో వారిద్దరిని వేరుపరచి తీర్పు విధించే రాజుగా రాబోతున్నాడని ఆల్రెడీ మనకు మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయంలో లేదా ద ఫైనల్ తీర్పు జడ్జిమెంట్లో కూడా ఈ రాజ్యత్వ విషయాన్ని ఎంత గొప్ప తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అందువలన మనం ఈరోజు పండుగని ఆడుతూ ఉండగా ప్రియబిళ్ళారా, మన ముందుండే గొప్ప ఆహ్వానమే మనము ఈ లోక సంబంధమైన ఈ రాజ్యత్వమునకు తగినటువంటి బిడ్డలుగా పాపపంకిలమైనటువంటి సైతానికి సంబంధమైనటువంటి లోక సంబంధమైనటువంటి జీవితం జీవిస్తూ ఉన్నామా, లేదా పరలోకములో దేవుని రాజ్యత్వములో ఆయన పరిపాలనలో మనం భాగస్థులుగా చేరేటట్లుగా ఆత్మలు నూతనీకరించబడే మనిషిగా మనము ఇప్పుడే దానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నామా? ఈ పండుగ మనం కొని ఆడుతూ ఉండగా ప్రియులారా, ఆయన మనం బతికి ఉండగానే ఆ రాజు పేరిట, ఆ రాజు వాక్కు పేరిట, ఆ రాజు రక్షణ మనకిచ్చిన సిలువ శక్తి పేరిట, ఆ రాజు మనకి ధారబోసిన పరిశుద్ధ రక్తం పేరిట, ఆ రాజు మనకు అభిషేకించినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ పేరిట ఆల్రెడీ ఆయనకి సాక్షిగా జీవించగలిగే శక్తి, సామర్థ్యం, బలము, అభిషేకం మనకు ప్రసాదించి ఉన్నాడండి. ఈ నిరీక్షణలో ముందుకు సాగటానికి ఆ కృప ఈ పండుగ రోజు దేవుడు మనకు ప్రసాదించమని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అందరి వెక్కిలి నిలబడదామా? మన విశ్వాస సంగ్రహ ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఆ యొక్క రాజులో, ఆ రాజ్యత్వములో మనం కూడా భాగస్థులు అవ్వాలని నా విశ్వాసాన్ని ప్రకటన చేస్తూ మనం ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల ప్రతి అయిన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించున్నాము. అతనికి ఏకశుద్ధుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించున్నాము. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్యమరియమ నుండి పుట్టెను. పొంతియుస్ పీలాతుని అధికారముకు లోనై పాటుబడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడను. పాదాలను దిగి 3వ నాడు చనిపోయే వారిలో నుండి లేచును. పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తి గల ప్రతి అయిన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చొని ఉన్నాడు. అక్కడ నుండి జీవించు వారులకును చనిపోయే వారులకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చును. పవిత్రాత్మను విశ్వసిస్తున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసిస్తున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసిస్తున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసిస్తున్నాము. నిత్య జీవమును విశ్వసిస్తున్నాము. ఆమేన్. బిడ్డలారా, అర్పణ వేళలో మన కానుకలన్నీ మన ప్రభు ఎదుట సమర్పించి ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఆత్మలో ఆ రాజ్యత్వానికి తగిన విలువలయందు జీవించటానికి ప్రత్యేకంగా మనకున్న ఆటంకాలన్నీ కానుక సమర్పించి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం.
సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తిగల పెరిగిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకార యోగ్యమైనట్టులా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. బిడ్డలారా, క్రీస్తు రాజు మహోత్సవము మనకు కొనియాడుతున్న ఈరోజు ఆ ప్రభువు రాజ్యత్వములో మనమందరం భాగస్థులుగా చేరటానికి ఆయన జ్ఞాపకార్థము ఈ బలిని అర్పించమని, ఆయన శరీరము భుజించి రక్తం పానం చేయవారిని అంతిమ దినమున ఆ నిత్య రాజ్యములోనికి ఆయన లేపుదునని మాట ఇచ్చి ఉన్నాడు. కనుక ఈ బలిలో మనము ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అర్పిస్తూ మనం పాల్గొంటూ ఉన్నాం బిడ్డలారా. ఇది యేసుక్రీస్తు మనకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలపై మనకున్న నిరీక్షణ, మనకున్న విశ్వాసం, వాక్యాన్ని మనం ఆధారం చేసుకుంటూ మనం అర్పిస్తున్న ఈ పరిశుద్ధ బలి మీకు, మీ ఇంటికి, మన సేవకులకి, మన సంఘానికి, మన ప్రార్థనా కోరిన వారందరికీ దీవెనగా మారాలని వారందరినీ పేరు పేరున ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో మన కానుక సమర్పించి ప్రార్థిద్దాం. అలాగే మరణించిన వారందరి పాపములు మనము చేయు ఈ పరిహార పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా దేవుడు మన్నించి వారిని కూడా ఆ నెత్తి విందులో, ఆ దేవుని రాజ్యములో భారతస్థులుగా చేరాలని వారందరి కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. ప్రియలారా, ఆ దేవుని రాజ్యం ఆయన న్యాయాధిపతిగా, తీర్పరిగా వచ్చినప్పుడు ఆ రెండవ రాకలో ప్రభువు వాక్యములో సెలవిస్తున్నట్లుగా, నేను మీతో పలికిన నా ఈ వాక్యే అంతిమ దినమున నిన్ను ఖండింతును అని వాక్యం పలుకుతుంది బిడ్డలారా. అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో మన శరీర మనస్సు ఆత్మలను, ఈ లోక సంబంధమైన మన జీవితాన్ని ప్రభువుకు సమర్పించుకుంటూ, ప్రభువా నీ వాక్య ప్రకారము నీ మార్గములో పయనించి నిన్ను వెంపడించే కృప మాకు దయచేయండి. నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దైవజ్ఞానం, దైవభయం, శ్రద్ధ, భక్తి, విశ్వాసం మాకు దయచేయండి అని ప్రార్థిద్దాం. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో మన కుటుంబ సభ్యులందరినీ సమర్పించుకుంటూ మన ప్రార్థన సాయం కోరిన ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున సమర్పిద్దాం. ఈ బలి లోక సమాధానానికి, లోకములున్న సకల బంధకాలకి విడుదలగా, ఆత్మీయ జీవితానికి మందుగా పనిచేయాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. ఈ బలి పూజ పట్టించిన వారందరి ఇంటెన్షన్స్ మన కానుక సమర్పిద్దాం. మరి ముఖ్యంగా ఏలూరులో కట్టబడుతున్న దేవుని మందిర నిర్మాణ కోసము ఇంటర్సెసర్స్గా, మధ్యస్థ ప్రార్థన వీరులుగా ఎవరెవరైతే ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారో వారందరినీ ప్రభువుకు సమర్పిద్దాం. ప్రభు రాజ్యత్వములో మనమందరం భాగస్థులుగా చేరాలని మనం ఇక్కడ సమర్పించే ప్రార్థనలన్నీ ధూపంబలే ప్రభు సన్నిధికి చేరునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడిని యేసు క్రీస్తు ఘనమైన ఉన్నత నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు
త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పితా, సర్వశక్తి గలవో నిత్య సర్వేశ్వరా, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము. ఏలయనా నీ జనితైక కుమారుడును మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును నిత్యయాజకునిగాను సమస్త సృష్టికి రాజుగాను ఆనంద రాజకునిగాను సమస్త సృష్టికి రాజుగాను ఆనంద తైలముతో అభిషేకించితివి. అతడు శిలువ మీద సమాధాన బలిగా తనను తాను అర్పించుకొని తన ప్రాణత్యాగము ద్వారా మానవ జాతినందటినీ రక్షించెను. సర్వశక్తిమంతుడును తన తండ్రి అయిన నీకు శాశ్వతమును విశ్వవ్యాప్తమైన రాజ్యమును అర్పించు నిమిత్తము సకల సృష్టి వస్తువులను తన పాలనకు లోబడుకొనుచునను. సత్యమునకు జీవమునకు నిలయమైన రాజ్యమిదే. పవిత్రమునకు అనుగ్రహమునకు మూలమైన రాజ్యమిదే. నీతి ప్రేమ సమాధానములతో వెలయును రాజ్యమీదే. కావున సకల పునీతులతోను దూదల దళములతోను ఏకమై నిన్ను సదా స్తుతించుచు నీ మహిమను కీర్తించుట ఎట్లనగా ప్రియులారా, ఈ ప్రభు యేసుక్రీస్తే మన ప్రభువు, మన రాజువు, మన రక్షకుడు. అందువలన ప్రభువుని హోసానా హోసానా గానం పాడుకుంటూ మనం ఈ పండుగ నాడు కనపరచి ఆరాధించుకుందాం. పావన 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 ప్రభువు దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు పరలోకము మీ మహిమతో నిండియున్నవి మహోన్నతమున. జయ జయ ధ్యానం జయ జయ గీతం. పావన 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 ప్రభువు దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు. ప్రభునామమున వచ్చెడివారు ధన్యులు ధన్యులు మహోన్నతమున. జయ జయ గానం జయ జయ గీతం. పావన 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 ప్రభువు దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ గొప్ప మహోత్సవం నాడు మనము
ఈ నడు పూజలో పరిశుద్ధాత్మ కృపావరాల కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే పెంతెకొస్తు పండుగ నాడు ఆయన మనకు అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే ఆయన రెండవ రాక వరకు సంఘాన్ని, ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ఆయన అభిషేకించి బలపరచి నడిపిస్తూ ఉన్నారు. పిల్లరా, ఈ ఆత్మ లేకుండా ఎవడున పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశింపజాలడు అని యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయములో మనము 3, 4, 5 యేసుక్రీస్తు నికోదేమోతో మాట్లాడుతుండగా ఈ మాట చెప్పాడు. ఒకడు నీటి వలన, ఆత్మ వలన రెండవసారి జన్మించుననే తప్ప ఎవ్వడు పరలోక రాజ్యం ప్రవేశించలేరంట. అందువల్ల ఈ ఆత్మ మనల్ని నడిపించాలి, ఈ ఆత్మ మనల్ని శుద్ధి చేయాలి, ఈ ఆత్మ మనకు దేవుని వాక్కు బోధించాలి, ఈ ఆత్మ మనకు పాపబోధం దయచేయాలి, ఈ ఆత్మ మనకి లోకానికి, ఆయన రాజ్యానికి వ్యత్యాసం మనకు నేర్పించాలి. అందువల్ల ప్రియులారా, మన శరీరమునని ఆయన తన ఆలయముగా మార్చి నడిపించడానికి ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనము భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధ ఆత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము, సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్మో అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లని మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్ననా శరీరము. ఆరాధనా ఆరాధనా యేసయ్యా ఆరాధనా. ఆ విధముగని భోజనానందరము
పాత్రమునందుకుని మరలా మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లని మీరందరూ దీనిని తీసుకుని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారపోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఆరాధనా ఆరాధనా యేసయ్యా ఆరాధనా. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరలవచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి మీ కుమారక్షణాయుధముగ శ్రమలను అద్భుతమైన ఉత్థానమును మోక్షారోహణము స్మరించుచు ఆయన మరల వేచి ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాం. మీ పవిత్ర శ్రీ సభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఆయన మరణము ద్వారా మమ్మ మీతో సఖ్యపరచు మీ దివ్య కుమారుని ఈ బలిని స్వీకరింపము. మేము ఆయన శరీరక్తములతో పోషింపబడి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఆయన యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉండినట్లుగా దయచూపుము. ఆయనే మమ్మ మీకు నిత్యార్పణగా రూపొందించునగాక. మీరు ఎన్నుకున్న పుణ్యాత్మలతో ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాత అయిన మరియమాతతోనూ ధనులైన మీ అపోస్తులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ సకల పుణ్యతుల పాటు మమ్మను మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులుగా చేయము. ఏలైనా వీరేల విజ్ఞాపన ప్రార్థన నిరవధిక సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాం. ఓ ప్రభువా, మమ్మతో సఖ్యపరచు ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ లోకం యాత్ర చే మీ శ్రీ సభను మీ సేవకుడుకు మా లియో జగద్గురువును జయరాబు పొలిమర పీఠాధిపతిని తదితర పీఠాధిపతులను గురువులందరినీ నీ సంపాదించుకున్న సేవకులందరినీ విశ్వాసమును ప్రేమయందులను నీ వాక్కు ద్వారా ఆత్మ ద్వారా స్థిరపరచి నడిపించండి. దయగల తండ్రి, నలుదేశాలు చెదరి ఉన్న మీ బిడ్డలందరినీ దయతో మీ రాజ్యములో చేర్చుకునండి. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మరి ముఖ్యంగా ఈ నవంబర్ నెలలో ఉద్రసలను వేడింపడుతున్న ఆత్మలకై గ్రిగోరియన్ మాస పెట్టించిన కుటుంబాలను, ఆన్లైన్లో ఈ క్రిస్తురాజ మహోత్సవాన్ని కొనియాడుతున్న ఈ బిడ్డలందరినీ మా ప్రార్థనా సమయం అడిగి కోరుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ నూతన ధ్యాన వడక మందిరం వెనకాల కృషి చేసి పనిచేస్తున్న మా టీంని, మా దాతలను, స్పాన్సర్స్ని, బెనిఫాక్టర్స్, సపోర్టర్స్ని, ప్రియులారా, ఈ మందిరం కోసం ఎవరైతే ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారో వారందరినీ ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మేము సమర్పిస్తున్నాం. ప్రభువా,
ఒకరోజు ఈ లోక జీవిత యాత్ర ముగించి, మా పరిచర్య ముగించి, మేము మరణానంతరం మీ సన్నిధిలో చేరి ఆ అంతము లేని రాజ్యములో మీ పరిశుద్ధ సన్నిధిలో భాగస్థులుగా చేరినట్లుగా కృప చూపుము. ఈ మా ప్రార్థనలన్నీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 భక్తితో మనము డోక్సోజని పాడుకుంటూ ఆ రాజాది రాజుని మనం కనపరుచుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి యందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగా. ఆమేన్. 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 లరా ప్రభు రాజ్యములో మనమందరం సోదరి సోదరులుగా, దేవుని సొంత ప్రజలుగా చేతులపైకి లేపి పట్టుకుంటూ ప్రభు యేసుక్రీస్తు నడిపించిన ఒకే ఒక ప్రార్థన, ప్రభువా మీ చిత్తం పరలోకమందుంటులుగా భూలోకమందును నెరవేరడమని మనం ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజ్యమబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నా నాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మరి ముఖ్యంగా మీ రాజ్యానికి రాజ్యత్వానికి విరుద్ధమైన సకల కీడులు, అపాయము, సైతాన ప్రభావాలు, శోధనలు, బలహీనతలు, ప్రాపంచిక ఆసక్తులు, అన్ని రకాల పాప బంధకాల నుండి మీ పరిశుద్ధ శరీర రక్త యోగ్యత ద్వారాను వాక్కు ఖడ్గము ద్వారాను మనల్ని సంపూర్తిగా విడిపించండి. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలయనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతి సమాధానం చెందినటువంటి మీ రాజ్యములు చేరటానికి మమ్మందరిని ఆహ్వానించిన ప్రభువా, మా పాపములను అయోగ్యతను లెక్కింపక మీ రాజ్యమందు మీ వాగ్దానాలందు ఈ బిడ్డలకు కలిగినటువంటి నిరీక్షణను, విశ్వాసాన్ని, నమ్మకమును కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు, లోకవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సకల దేశ, రాజ్య, కుల, మతాల వాళ్ళకి శాంతిని, సమాధానమును, ఐక్యమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానం ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము.
ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రె పిల్ల. ఇదిగో నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు అని పిలాతుతో పలికిన క్రీస్తు ప్రభో. ఈ గొర్రె పిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. నీ ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు ఆయన రాజ్యమునకు మనలని అర్హులుగా చేర్చునుగాక. ఆమేన్. జీవాహారం జీవాహారం ప్రభువు మనకు ఇచ్చిన ప్రేమాహారం. జీవాహారం జీవాహారం ప్రభువు మనకు ఇచ్చిన ప్రేమాహారం. ప్రేమతో విశ్వాసముతో స్వీకరించదారండి భక్తులారా. విశ్వాసముతో స్వీకరించదారండి భక్తులారా. జీవాహారం జీవాహారం ప్రభువు మనకు ఇచ్చిన ప్రేమాహారం. ఆత్మల ఆకలి తీర్చుని ఆహారం తీర్చుని ఆహారం. పరలోక రాజ్యము చేర్చును ఈ ఆహారం చేర్చును ఈ ఆహారం. ఆత్మల ఆకలి తీర్చుని ఆహారం తీర్చుని ఆహారం. పరలోక రాజ్యము చేర్చును ఈ ఆహారం చేర్చును ఈ ఆహారం. ఈ నిత్య జీవముకై శ్రమించుడి పరలోక ఆనందం అనుభవించుడి. ఈ నిత్య జీవముకై శ్రమించుడి పరలోక ఆనందం అనుభవించుడి. జీవాహారం జీవాహారం ప్రభువు మనకు ఇచ్చిన ప్రేమాహారం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఏలూరు ధ్యాన విడక మందిరములో రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ పనిని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాము. 2 రకాల ఉద్దేశములతో ఈ బిల్డింగ్స్ మేము కడుతున్నాం. ఒకటి, ధ్యాన వడకానికి వచ్చేవారు రూము తీసుకుని ఉండి ధ్యాన వడకము చేయటానికి. ప్రియులారా, ఈ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ ఒకటి జెంట్స్ కోసం ఒకటి లేడీస్ కోసం కట్టిస్తున్నాం. ఇక్కడ మీ ఫ్యామిలీ, మీ పిల్లలు లేదా మీ అమ్మ నాన్న పేరిట ఒక రూమ్ కట్టిస్తే ఆ రూమ్ మీ పేరు మీద ఉంటూ ఉంది. మీరు ఎప్పుడు ధ్యానపడ కనుక వచ్చినా ఆ రూమ్స్ మీకు మేము ఫ్రీగా ఇస్తాం. అలాగే దేవుని మందిరానికి ఒక రూమ్ కట్టించినట్లుగా ఒక గొప్ప సేవ మీరు చేసినట్లు దేవుడు ప్రతిఫలము మీకు ఉంటుంది.
ఆ రూము లోపలరా 2 మంచాలు, ఒక బల్ల, 2 కుర్చీలు, 2 వార్డ్రోబ్సు, అలాగే వాష్రూమ్ అటాచ్డ్, మంచి రూమ్. రెండవదిగా బిళ్ళరా డామటరీ కట్టిస్తూ ఉన్నాం. అనగా రూము తీసుకొని ఇక్కడ ఉండటానికి అంత ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేనటువంటి పేద ప్రజల కోసము లేడీస్ డామటరీ ఒకటి, జెంట్స్ డామటరీ ఒకటి, 100 బెడ్స్. అనగా ఆ 100 బెడ్స్ 100 మంచాలు లేడీస్కి ఫ్రీ, జెంట్స్కి ఫ్రీ. అలాంటి ఒక మంచి ఒక కార్యం చేయటానికి దేవుని ప్రేరణ మీ అందరికీ కలగాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. మీరు ముందుకు రండి. ఒక మంచమ్మ, 2 మంచాల పేద ప్రజలకు మీరు స్పాన్సర్ చేయండి. పిల్లరా, వారు డబ్బులు కట్టలేకపోయినా మందిరానికి వచ్చి చక్కగా దేవుని వాక్యం విని దేవునిలో బలపడతారు. ఎందుకంటే మనిషి సమస్యలన్నిటికీ మూల కారణం బిడ్డలారా డబ్బు కాదు, జాతి కాదు, కులం కాదు, మతం కాదు, వేరే ఏది కాదు, కేవలము పాపం మాత్రమే. ఒక మనిషి పాపము నుంచి బయటపడాలంటే దేవుని వాక్కు తప్ప, ఆత్మ తప్ప ఒక మనిషికి పాపబోధం పశ్చాత్తాపం కలిగించేవాడు ప్రపంచంలో ఎవడూ లేరు. నువ్వు ఎంత బుద్ధి చెప్పు, మనిషి మారరు. మనిషి మార్పు రావాలంటే, మనిషి గుండె కలగాలంటే దేవుని వాక్కు వలన మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. అందుకే బిడ్డలారా ధ్యానవడక కేంద్రాలు వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే బాప్తిస్ట్ యోహాను వాక్కు 2 అంచెల వాడి ఖడ్గంలాగా బోధించినప్పుడు ప్రజలకి మారు మనస్సు కలిగింది. వారు వచ్చి అడిగారు, అయ్యా మేము ఏం చేయమంటావు? శిష్యులు అపోస్తలుల 2వ అధ్యాయంలో 36 చదివితే పేతురు మొట్టమొదటిగా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం వలన లేచి నిలబడి 11 మంది శిష్యులతో వాక్యం బోధించినప్పుడు 3000 మందికి మార్పు కలిగింది. వారు వచ్చి అడిగారు విరిగి నలిగిన హృదయముతో, సోదరులారా మేము ఏం చేయమంటావు? పిల్లరా, దేవుని వాక్కు వలన తప్ప ఎవడు మారడు. అందుకే ఈ ధ్యానవడక మందిరాన్ని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. మీ అందరి సహాయం కోరుకుంటున్నామండి. జస్ట్ 2 years టైం అంతే. 2027 డిసెంబర్ కల్లా ఈ మందిరం దేవుని మహిమ కోసం మనం సమర్పిద్దాం. మీరు మందిరం కోసం ప్రార్థించండి. మీ వంతు సహాయాన్ని ఈ కింద కనిపించే నంబర్లో మీరు పంపించండి. ప్రియబిళ్ళారా, నేను నా కోసం ఏంది అడగట్లా. మీరు ఏ రూపాయి ఇచ్చినా ఈ ఏలూరు ధ్యానవడక మందిరములో ఇక్కడే ఆ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మందిరం కట్టి మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తాం. ఇది మీకోసమే. నేను కొన్ని ఏళ్ళు ఇక్కడ సేవ చేసి ఇక్కడ మంచి ఒక పరిచర్య ఒక లెవెల్కి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ నాకు ట్రాన్స్ఫర్ వస్తుంది, నేను వెళ్ళిపోతా. ఈ ₹1 నేను మోసుకొని ఎక్కడికి పోయేది లేదు. అందువల్ల స్వార్థముతో అడగటం లేదండి. ఉదార మనస్సు కలిగి మీ ఫ్యామిలీ కోసం, మీ పిల్లల కోసం, మన సంఘం కోసం అడుగుతూ ఉన్నాం. ప్రియబిడ్డలారా, మీరు ప్రార్థించండి. దేవుడు తన కార్యం ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తారు. లేచి నిలబడతామా? ఈ రాజాదిరాజ మహోత్సవం నాడు చివరి ప్రార్థన. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, శాశ్వత జీవనదాయక ఆహారమని నీ శరీర రక్తములతో మేము సంతృప్తి చెంది ఉన్నాము. సర్వమునకు రాజు క్రీస్తువనియు మా ప్రభువనియు అంగీకరించి ఆనందించుచు మేము అతని సువార్త వ్యాప్తికై మేము చేయు కార్యములెల్లా నీకు ప్రీతికరమగునుగాక. ఈ రాజ్యములో మేము చేరు మార్గమును మీ ఆత్మ ద్వారా మాకు బోధించి ఆ నిత్య విందులో మమ్ము భాగస్థులుగా చేర్చుమో. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఏలిన వారు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ
సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మందరిని దీవించి సదా సర్వదా తన రాజ్యమునకు చేర్చునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదాము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియులారా, యేసు క్రీస్తు రాజ్ మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు మరొకసారి మీ అందరికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ సాబాత్ డే. రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, లోకమంతా తెలుసుకుంటారు. రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, లోకమంతా తెలుసుకుంటారు. రవి కోటి తేజుడు రమ్యమైన దేవుడు, రవి కోటి తేజుడు రమ్యమైన దేవుడు రారాజుగా వచ్చుచున్నాడు. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, లోకమంతా తెలుసుకుంటారు. మేఘాల మీద యేసు వచ్చుచున్నాడు, పరిశుద్ధులందరినీ తీసుకుపోతాడు. మేఘాల మీద యేసు వచ్చుచున్నాడు, పరిశుద్ధులందరినీ తీసుకుపోతాడు. లోకమంతా శ్రమకాలం, లోకమంతా శ్రమకాలం, విడువబడుట బహుదూరం, విడువబడుట బహుదూరం. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, లోకమంతా తెలుసుకుంటారు. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు,